हरिहरा भेद नाही करू नये वाद. हरिहरा भेद नाही करू नये वाद. एकाचे एकाचे हृदयी गोडी साखरेचा ठाई. एक एकाचे हृदयी गोडी साखरेचा ठाई. काय म्हणतात? जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज आजच्या दिवशी ह्या अभंग मूलक काय विस्तार करत आहे म्हणजे हरिहरा भेद नाही करू नये वाद. हरी आणि हर भेदच नका करू म्हणतात तुकाराम महाराज. का म्हणजे जिथं ज्या जगावरती भेद असते तिथं काय असते? भांडण असते. म्हणून काय आहे हरी आणि हर मध्ये काय फरक आहे पुढच्या चरणात म्हणतात विस्तार करत सांगतात तुकाराम महाराज की हरिहरा भेद नाही करू नये वाद. का म्हणजे हरी आणि हर हे कसं आहे म्हणजे एक सिक्काचा दोन मुख असल्यासारखं. ते दोन मुख असल्यामुळे त्याला चालतीला जगामध्ये मान्य आहे. म्हणून काय आहे आणि हरी आणि हर इथं काही भेद नाही म्हणून तुकाराम महाराज म्हणतात. म्हणून तुम्ही काय आहे लोक उगीच का भांडण करता? भेद करून का कशामुळे भेद करता? दोन्ही एकच आहे. हरिहरा भेद नाही नका करू वाद म्हणतात. नाही करू नये वाद, नाही नका करू वाद, दोन्ही का. पुढच्या द्रुपद मध्ये म्हणत आहे एक एकाचे हृदय गोडी साखरेचा ठाई. या साखरात गोड कसं अनन्य आहे. गोड सोडून साखर नाही आणि साखर सोडून गोड नाही. त्या जर साखर तुम्ही पाण्यामध्ये घातलं तर साखर विरघळतय, पण काय आहे त्याचं गोड पण काय आहे पाण्यात पसरून टाकतंय. म्हणून काय आहे जसं गोड आहे साखर, जसं गोड आणि साखर अनन्य एक सोबत आहे तसं काय आहे एक एकाचे हृदय. कोण? त्या हरीचं हृदय मध्ये कोण बसलेला आहे? हर. आणि हराचं हृदय मध्ये कोण आहे अनन्य होऊन? हरी. म्हणून काय म्हणतात हरीचे चिंतन हराचे हृदय. नाही, हराचे चिंतन हरीचे हृदय, हरीचे चिंतन हराचे हृदय. ऐसी परस्परी गोडी देखा काय वर्णो तया सुखा. कोण म्हणतात? एकनाथ महाराज. एकनाथ महाराज. म्हणून काय आहे भेदच नका करू. का म्हणजे दोघांचं हृदयमध्ये आपस काय आहे हरीच्या हृदयमध्ये ज्या परमेश्वराचं हृदयमध्ये कोण बसलेला आहे? नारायण बसलेला आहे. आणि नारायणचं हृदयमध्ये कोण बसलेला आहे? परमेश्वर बसलेला आहे. एक एकाचे हृदय गोडी साखरेचा ठाई. पुढच्या चरणामध्ये म्हणत आहे भेद आकाशी नाड एक वेलांटीची आड. भेद करणार कशामुळे करू शकता म्हणजे फक्त एक वेलांटी. वेलांटी म्हणजे काय? मराठीमध्ये व्यंजन द्यायचं वेलांटी. आता त ला व्यंजन दिलं तर काय ती, वेलांटी दिलं तर ती, क ला वेलांटी दिलं तर की. तसं र ला वेलांटी दिलं तर काय होतंय? री होतंय. तिथं फरक करू शकता. एवढंच फरक आहे. एवढा फरक आहे. एक उजवे वाम
भेद काशी नाड एक वेलांटीची आड. ह र आणि ह री काय फरक उरलं? एक वेलांटीची र झालेलं री झालं, तेवढाच फरक आहे. म्हणून काय? भेद काशी नाड एक वेलांटीची आड, एक एकाची हृदय गोडी साखरेचा ठाई. कडच्या शेवटच्या चरणामध्ये तुकाराम महाराज उद्धार करत आहे. उजवे वाम भाग तुका म्हणे एकची अंग. उजवे वाम भाग, उजवा म्हणजे राईट, उजवा भाग. वाम भाग म्हणजे काय आहे? डावा भाग. उजव ज्या मनुष्याला कसं उजवं बी महत्वाचं आहे आणि डाव पण महत्वाचं आहे, कसं महत्वाचं आहे तसं काय आहे? उजवे वाम भाग. तसं काय आहे? न हरी आणि हर एक देहाचं दोन भाग असल्यासारखं म्हणून तुकाराम महाराज शेवटच्या चरणामध्ये सांगतात. उजवे वाम भाग एक, तुका म्हणे एकच अंग. तुका म्हणे तिथं भेदच उरला म्हणे, म्हणून काय? तुका म्हणे एकच अंगामध्ये कसं डावं भाग आणि उजवा भाग कसा आहे तसा हरी आणि हर आहे. एक एकाची हृदय गोडी साखरेचा ठाई. ठोवा जय जय
हरी हरा भेद नाही करू नये वाद एक एकाचे हृदय गोडी साखरेचा ठाई एक एकाचे हृदय गोडी साखरेचा ठाई देऊ निवासीಗಳಾಗಿದ್ದಂತ जगद्गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज तुकोबराय महाराजांना गेला एकनाथ महाराजांना गेला एकनाथ रायरांना ज्ञानेश्वर महाराजांना गेला माऊली जगद्गुरु तुकोबराय ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ನಾಲ್ಕಡುವ ಅಭಂಗ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂದ್ರ ಹರಿ ಮತ್ತು ಹರ ಇವ್ರ ನಡುವೆ ಭೇದ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿರಂತ ತಮ್ಮ ಸಂಕೋಚವನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಕೋಬರಾಯ. ಹರಿ ಮತ್ತು ಹರ ಇವ್ರ ನಡುವೆ ಭೇದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಭೇದ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ನ್ಯಾಯ ಆಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮಂತ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭೇದ ಅಮಂಗಳ ಅಮಂಗಳ ಯಾಕಂದ್ರ ವಿಷ್ಣುಮಯ ಜಗ ವೈಷ್ಣವಾಂಚಲ ಭೇದ ಅಮಂಗಳ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭೇದ ಎಲ್ಲಿರ್ತೈತಿ? ಬ್ರಹ್ಮ ಅಮಂಗಳ ಎಲ್ಲ ಅಮಂಗಳಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ಭೇದ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಮಂಗಳ ಇರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಭೇದ ಎದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅಂದ್ರ ಭೇದ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲೇ ನ್ಯಾಯ ಬರ್ತಾವ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ಮ್ಯಾಲಿನ ಮಂದಿ ಒಂದೇ ಇರ್ತೈತಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದೇ ಇರ್ತಾವ. ಮ್ಯಾಲ ವಿಧಾನಸೌಧನ್ಯಾಗ ಇಬ್ರು ಕುಡಿಸ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇಬ್ರು ಕುಡಿಸ್ಯ ಚಾ ಕುಡಿತಾರ. ನಾವ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನ್ಯಾಯ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾರ್ಟಿ ನಿಮ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ಹರಿ ಮತ್ತು ಹರ ಭೇದನೇ ಇಲ್ಲ. ಹರಿ ಹರ ಭೇದ ನಾಹಿ ಕರುಣಯವಾದ ಇವು ಏನೈತ್ಲ ಬರೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರ ಅಷ್ಟಕೋಟಿ 33 ಕೋಟಿ ದೇವ ಚಾಮುಂಡ, 8 ಕೋಟಿ ಭೈರವವು. ಯಾಕಂದ್ರ ಇಷ್ಟು ದೇವತೆಗಳು ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ಇದ್ರು ಶಾಸ್ತ್ರ 6 ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟೈತಂದ್ರ 5 ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟೈತಂದ್ರ. ಒಂದು ಶಿವ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರು ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ಕೋತಾರು? ಶೈವ್ರ ಅಂತ. ಶಿವ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಶೈವ್ರ ಅನ್ನಿಸ್ಕೋತಾರು. ಇನ್ನು ಹರಿ ಪೂಜೆ ನಾರಾಯಣಗ ಆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಗ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋವ್ರಿಗೆ ಏನಂತಾರು? ವೈಷ್ಣವ್ರ ಅಂತ. ಎರಡಾದ್ರು. ಇನ್ನ ಗಣಪತಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಕೊಟ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತಾರು? ಗಣಪತಿ ಅಂತ. 3. ಇನ್ನ ನಾರಾಯಣ ಸೂರ್ಯದೇವ ಅವರಿಗೂ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋರದ 4. ಇನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಆದಿಶಕ್ತಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಏನಂತಾರು? ಶಾಕ್ತರು. ಅವರು ಶೈವರು, ವೈಷ್ಣವರು, ಶಾಕ್ತರು, ಗಣಪತ್ಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ದೇವತೆಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ 5 ದೇವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬರ್ತದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರಾಗ ಬಂತ ಬ್ರಹ್ಮದಾನಾತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರಾಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಶೈವದಾಗೂ ಶೈವ ಪರಂಪರೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋರ್ಗೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅದ್ರಾಗೋದವ್ರು. ಇನ್ನು ಶೈವದೊಳಗ ವೈಷ್ಣವರೊಳಗ ಶೈವ ವೈಷ್ಣವ ಬೇರೆ ಅದಾರ, ಶಿವ ವೈಷ್ಣವ ಬೇರೆ ಅದಾರ. ಅವರು ಅಡ್ಡ ವಿಪತ್ತಿ ಬುದ್ಧ ಹಚ್ತಾರ. ಅದ್ರ ಮಹತ್ವ ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫರಕ್ ಹೊಳಿತು ಇಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅಡ್ಡ ಹಚ್ತಾರ ಯಾರು? ಶೈವರು. ಅದರ ಮೂಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದ್ರು? ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೂವೇ ಇರ್ತದೆ. ಶಿವ ಜಾನಾತಿ ಶೈವ, ವಿಷ್ಣು ಜಾನಾತಿ ವೈಷ್ಣವ, ಬ್ರಹ್ಮ ಜಾನಾತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಅಂದ್ರ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಕತ್ತಿದ್ದಂದ್ರ ಇವತ್ತಿ ಬಡ್ಕೋತಾರ. ಅದ ಎದ್ರ ಸಂಕೇತ ಅಂದ್ರ ತಿಳಿದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದು ಇವನ್ ರಾಮನ್ ಕಾಯಿಗೆ ಏನ್ ಧನುಷ್ ಇರ್ತೈತ್ಲ ಅದ್ರ ಸಂಕೇತ ಅಂತ. 3 ಗೆರಿ
ಏನೋ ವಿಭೂತಿ ಹರ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ಶೈವರು. ಇನ್ನ ವೈಷ್ಣವ್ರೇನು ಬಡ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ಅತ್ಲಾಗ ಇತ್ಲಾಗ ಬಿಳಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಕ್ಯಾವಿ ಏನ್ ಮೂರ್ ಬಡ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತು ತ್ರಿಶೂಲ್ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇವರು ವೈಷ್ಣವ್ರೇನು ಯಾರಿಗ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟರು, ವೈಷ್ಣವರು ಶಿವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟರು, ನಾಮ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಬಂತ. ಇನ್ನು ಶೈವರು ಏನಾದ್ರು ಧನುಷುಕ್ಕ, ಯಾರು ನಾರಾಯಣನ ಆಯುಧ, ರಾಮನ ಆಯುಧ, ಅದೇನೋ ಧನುಷ್ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಮೂರು ಹೇಗೂ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಅದನ್ನು. ಅದಕ್ಕೇನೈತ್ಲ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನೈತ್ಲ 5 ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾಕ್ಕೆ ಏನೈತ್ಲ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟರು. ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಬರೀ ಏನೈತ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾ, ನೀವು ಯಾರು ಬೇಕಾದನ್ನು ಪೂಜಿಸಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲವಾದಂತ ಶಕ್ತಿ ಒಂದ. ಅದರಿಂದ ಏನೈತ್ಲ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ರಚನೆ ಆಗೈತಿ, ಅದರಿಂದ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ನಡ್ಯಾಕತ್ತೈತಿ, ಮುಂದೆ ನಡ್ಕೋತ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೇನಂತಲ್ಲ ತುಕೋಬರಾಯರು ಹರಿಹರ ಭೇದ ನಾಹಿ ನಕಾ ಕರು ವಾದ. ಯಾಕೆ ವಾದ ಮಾಡ್ತೀರಂತಾರ, ಯಾಕೆ ಬಡದಾಡಿ ಸಾಯ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಭೇದ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರ ಹರಿಚೆ ಹೃದಯ, ಹರಿಚೆ ಚಿಂತನ ಹರಾಚೆ ಹೃದಯ, ಹರಾಚೆ ಚಿಂತನ ಹರಿಚೆ ಹೃದಯ. ಅದ ಮುಂದೆ ಚರಣದಾಗ ಬರ್ತಾವ. ಏಕಾಚೆ ಹೃದಯ ಗೋಡಿ ಸಾಕರೇಚಾ ಠಾಯಿ. ಯಾಕಂದ್ರ ಯಾವ ಶಿವ ಮೂಲ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸದಾಕಾಲ ಯಾರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೋತಾನಂದ್ರ ಆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೋತಾನಂತ ಸದಾಕಾಲ. ಯಾಕಂದ್ರ ಒಂದಿನ ಏನೈತ್ಲ ಪಾರ್ವತಿ ಏನು ಶಿವನ್ ಮುಂದೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ. ಏನಂತ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಧ್ಯಾನಸ್ಥರಾಗಿ ಕುತ್ಕೋತಿರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವ ಮೂಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಶಕ್ತಿನ ನೀವು ಅದಿರಿ ಶಿವ. ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳ ಪಾರ್ವತಿ ತಾಯಿ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ, ಸ್ವತಃ ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, ಶಿವ ಭವಾನಿ ಉಪದೇಶೆ ಪ್ರಾಣ ಶಿವ ಭವಾನಿ ಶಿವ ಭವಾನಿ ಶಿವ ಭವಾನಿ ಉಪದೇಶಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯ ನಿಜ ಮಾನಸಿ ಧ್ಯಾಯೇ ಪರಮಾನಂದ ರೂಪ ಹೇ ರಾಮ ಸಖ ಹರೇ ರಾಮ ಸಖ. ಯಾರು? ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮಾವಲಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸದಾಕಾಲ ಏನಿಲ್ಲ ಶಿವ ಯಾರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂದ್ರ ಆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಆಗಿದ್ದಂತ ರಾಮನ, ರಾಮ ಅಂದ್ರು ಒಂದ, ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರು ಒಂದ, ನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ರು ಒಂದ. ಅದಕ್ಕ ಏನೈತ್ಲ ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, ಪರಮೇಶ್ವರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಆ ರಾಮನ್ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಮ ಕೂಡ ಏನೈತ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರ ರಾಮನ ವಂಶದ ದೇವರದ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಹೌದ್ರಿ, ಹೌದು ಮನಿದೇವರು ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ. ಹಂಗೇನಿತ್ಲ ಈಗ ಇದು ಜನ್ಮಾಂತರ ಏನಿಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದನ ಬಂದಾರ. ಯಾಕಂದ್ರ ರಾಮನ ದ್ವಾಪರ ತ್ರೇತಾಯುಗದಾಗ ರಾಮ ಅದ, ರಾಮನ ಜೊತೆ ಯಾರು? ಹನುಮಪ್ಪ ಯಾರ ರೂಪ? ರುದ್ರಾವತಾರ. ಮುಂದ ಅದು ಕಲಿಯುವ ಮಠ ಬಂತು,
सदाशिवाचा अवतार, स्वामी निवृत्तीनाथार, महाविष्णूचा अवतार सखा माझा ज्ञानेश्वर. 3 ಮಂದಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಬಂದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಾಬಾಯಿ ಬಂದ್ರು. ಹಿಂಗೇನಿಲ್ಲ, ಇದು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಇದು ಯುಗ ಯುಗಾಂತರದಿಂದ ತಲಾಂತರದಿಂದ ಏನಿಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವಲ್ಲ. ಎದಕ್ಕಾಗಿ? ಜಗತ್ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಹರಿಹರ ಭೇದ ನಾಹಿ ಕರುಣೆ ಏಕ ಏಕಾಚಿ ಹೃದಯ. ಯಾಕಂದ್ರ ಯಾರು ರಾಮನ ಶಿವಲಿಂಗ ಸ್ಥಾಪನಾ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೇ ರಾಮೇಶ್ವರಂದಾಗ ಆ ಶಿವಲಿಂಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಂತವ್ರ ವೈಷ್ಣವರು. ರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ವೈಷ್ಣವ. ನಾವೆಲ್ಲ ನಡ್ಕೋತೀವ. ಹಂಗ ಶಿವನ ಬಿಟ್ಟ ಹರ ಇಲ್ಲ, ಹರಿ ಇಲ್ಲ, ಹರಿ ಬಿಟ್ಟ ಹರ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ? ಹರಿಹರ ಭೇದ ನಾಹಿ ಕರುಣಯವಾದ. ಎದಕ್ಕೆ ಮೂರ್ಖರಂತಾರೆ? ಯಾಕಂದ್ರ ತುಕಾಮಣಿ ಹರಿಹರ ಭೇದ ನಾಹಿರೇ ಗವಾರ. ಗವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದ್ದ ಅಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಕೋಬ್ರಾಯರು. ತುಕಾಮಣಿ ಹರಿಹರ ಭೇದ ನಾಹಿರೇ ಗವಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗ್ ಭಜನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾರನ್ನ ಪೂಜಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರ ಭಜನ ಏನೋ भजन कराले हरिहर नारायण शिवशंकर माझे बोलणे अवधार भेद न करा दोघांच्या तुम्हा सांगेन सत्य वृत्तांत पायपा तेथीचा दृष्टांत नारायण सेविले अमृत श्वेत झाला महादेव ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನೈತೆ ಫರಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿತು ಅಂತ ಫರಕ್ ನಾವ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇವಿ ನಾವು ನ್ಯಾಯ ಹೇಳಕತ್ತೇವಿ ಹರಿ ಬ್ಯಾರೆ ಹರ ಬ್ಯಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಿವ ಬ್ಯಾರೆ ನಾರಾಯಣ ಬ್ಯಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೇನಾತಂದ್ರ ಒಂದಿನ ಇವ್ರು ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಉದ್ಗಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಾಳ ಜಾವಾದೀನಿ ನಾರಾಯಣ ಎಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನದಾಗ ಬಂದಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಚಲೋ ಏನಿಲ್ಲ ನೀ ತಗೊಂಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ನೀ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಿ ಅಮೃತ ನೀ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಿ ಮುಂದೆ ಮಹಾದೇವ್ ಏನ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಹಳ ಹಳ ಬಿಟ್ಟಿ ನಿನ್ನಂತ ಜಾಬಾದನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ನಾರದ ಮುನಿಗಳ ಉದ್ಗಾರ ಕರೀತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನೈತ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಏನು ಶಂಭುಲೆ ಹಳ ಹಳ ಮಣೋನಿ ವಿಷ್ಣು झाला निळा मधलेकेन ಬಂತು तुम्हाला सांगेन सत्य तथा नारायण सेविले अमृत श्वेत झाला महादेव ವಿಷ್ಣು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಮೃತ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ದ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನದಾಗ ಏನ್ ಹಳ ಇದು ಬಂತು ಅಮೃತ ಪಾನ ಅಮೃತ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸ ಕುಡಿತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೂ ಉದ್ದೇಶ ಐತಿ ಹಿಂದ್ ಮೂಲ ಐತಿ ಜಗತ್ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಏನೈತ್ಲ ಅವ ಎಲ್ಲ ಅಮೃತ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಕೈಯಾಗ ಸಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ದುರುಪಯೋಗ ಆಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗೂ ಇದಿರ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೇನೈತ್ಲ ಅವ ಅಮೃತ ಕುಡ್ದ ಯಾರು ನಾರಾಯಣ ಅವ ಅಮೃತ ಕುಡ್ದ ಅದ್ರ ಶ್ವೇತ ಯಾರಾದ್ರು ಬಿಳಿ ಯಾರಾದ್ರು ಮಹಾದೇವ ನಾರಾಯಣ ಸೇವಿಲೆ ಅಮೃತ ಶ್ವೇತ झाला ಮಹಾದೇವ ಮುಂದ हळाहळ यार स्वीकारसिದ್ರು शंभूने गिळिले हळाहळ म्हणून विष्णू झाला निळा हळाहळ यार ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರಮೇಶ್ವರ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನೀಲಿ ವರ್ಣ ಯಾರಿಗಾತಂದ್ರ ನಾರಾಯಣಗಾತ ಮುಂದ ಶಕ್ತಿ ಶಾರಂಗ ಪಾಣ
नारायण झाला भवानी लक्ष्मी रूप लक्ष्मी रूपे आपण हरू देव वरिला शारंग धरू गरुड रूपे महेश्वर वाहन झाला विष्णूचा इल्ले गरुड यार रूप ಅದು ಅವತಾರ ಗರುಡ ರೂಪ ಮಹಾದೇವನ ಅವತಾರ ಇನ್ನೊಂದು योग्य सारिके सारिके विश्वनाथ विठ्ठल सखे एक वामांगी पार्वती एक लक्ष्मीचा पती एक ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಶಾಲಾ ಬಂತು ಎರಡು ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾಡ್ತಾವ ಅವ ಅನ್ನುವಾಗ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾನ ಅದ ಬಂದ ಕೂಡ ಹರಿಹರ ಬೇದ ಯೋಗ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಭಜನಕಾರ ಮೂರು ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೂಪೇ ಆಪಣರು ದೇವ ವಲಿಲಾ ಶಾರಂಗಧರು ಗರುಡ ರೂಪೇ ಮಹೇಶ್ವರು ವಾಹನ ಧಾಲಾ ವಿಷ್ಣುचा शक्ती रूपे शारंग पाणी नारायण झाला भवानी ಇನ್ನ ಭವಾನಿ ರೂಪ ಯಾರಂದ್ರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾರಾಯಣ ಪಾರ್ವತಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಮೂಲ ಯಾರ ಅವತಾರ ಅಂದ್ರ ನಾರಾಯಣನ ಅವತಾರ शक्ती रूपे शारंग पाणी नारायण झाला भवानी शारंग धरू नंदी ओवनी षण्मुखासनी बैसला एक तो एक वेगळा नाही दृष्टांत तू अगमी पाही नामा म्हणे एक केशवदाई हरिहराचे एक तो एक वेगळा नाही दृष्टांत अगमी पाही नामा म्हणे एक केशवदाई ಹರಿಹರಾಚೆ ಅವತಾರ ಇಲ್ಲೇ ಏನೈತ್ಲ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಹವಾದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಕಾರ್ ತುಗೋಬ್ರಾಯರು ಇಲ್ಲೂ ಅದನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೋಗ್ಯ ಸಾರಿಕೆ ಸಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ವಿಠ್ಠಲ ಸಖೆ ಮುಂದೆ ಏಕ ವಾಮಾಂಗಿ ಪಾರ್ವತಿ ಏಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀचा ಪತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀचा ಪತಿ ಯಾರು ನಾರಾಯಣ ಏಕ ವಾಮಾಂಗಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮೀचा ಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏಕ वैजयंती माळा एक एक पाळा नीळा नंदी एक वैजय गरुड स्तंभी तुका म्हणे ಈ ರೂಪದೊಳ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ವೈಜಯಂತಿ ಮಾಳ ಯಾವ ರೂಪದೊಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡ ವಿಷ್ಣು ನಾರಾಯಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವೈಜಯಂತಿ ಮಾಲಕ್ಕೆ ಈಗ ಅದ ವಿಷ್ಣುನ ಏನೈತಿ ಮಹಾದೇವರ ಅವತಾರ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಮಹಾದೇವರ ಅವತಾರದಾಗ ಈಗ ವಾಮಾಂಗಿ ಭುಜಂಗ ಹಾವು ಹಾಕೊಂಡ ಹಾವಿನ ಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಲ್ಲೇ ತುಳಸಿ ಮಾಲಿ ಹಾರ ಹಾಕೊಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಹಾವಿನ ಹಾರ ಹಾಕೊಂಡ ಇಷ್ಟ ಫರಕ್ ಐತಿ ಅದಕ್ಕೇನೈತ್ಲ ಏಕಪಾಲ ನೀಳಾನಂದಿ ಏಕ ವೈಜಯ ಗರುಡ ಸ್ತಂಭಿ ಅದೇನಿಲ್ಲ ಗರುಡ ರೂಪ ತಗೊಂಡ ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲೇ ವಾಹನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇವು ಏನು ವಾಹನ ಮಾಡಿದ ವಿಷ್ಣು ಗರುಡ ವಾಹನ ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಲೇ ನಾರಾಯಣನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಮಹಾದೇವರ ಅವತಾರದೊಳಗ ನಂದಿ ವಾಹನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟ ಫರಕ್ ಐತಿ ಅದಕ್ಕೇನೈತ್ಲ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಲ ಅಂದ್ರ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಇದು ವಾರ್ಕರಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಶಿವರಾತ್ರಿ ವೈಷ್ಣವರು ನಿಜವಾದಂತ ಕಟ್ಟರ್ ವೈಷ್ಣವರು ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಟ್ಟರ್ ಹಿಂದೂ ಕಟ್ಟರ್ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಹೆಂಗದಾರ ಹಂಗ ಕಟ್ಟರ್ ವೈಷ್ಣು ಬರೇ ವಿಷ್ಣುನ ಬಿಟ್ಟ ನಾರಾಯಣನ ಬಿಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ದೇವರಿಗೆ ಇದು ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತವ್ರ ಸತ್ಯಕ್ಕ ಇದನ್ನ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯಾಕಂದ್ರ ಎಷ್ಟು 24 ಏಕಾದಶಿ ವರ್ಷದಾಗ 12 ಶುದ್ಧ 12 ವದ್ಯ 24 ಏಕಾದಶಿ ಇದು 5
ಏನೈತ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾರ 24 1 5 29 ಉಪವಾಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅವ ಮಹಾವೈಷ್ಣವ, ಅವ್ ನಿಜವಾದಂತ ವೈಷ್ಣವ, ಕಟ್ಟರ್ ವೈಷ್ಣವ ಆಗಿದ್ದೇ ಆದ್ರ 24 ಉಪವಾಸ ವರ್ಷದಾಗ, ಮತ್ 5 ಉಪವಾಸ ಯಾವ್ಯಾವು? ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ, ಒಂದು ರಾಮನವಮಿ, ಒಂದು ವಾಮನ ಜಯಂತಿ, ಒಂದು ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ, ಒಂದು ಇದು ಶಿವರಾತ್ರಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದ್ರ ಅವೇನೈತ್ಲ ನಿಜವಾದಂತ ವೈಷ್ಣವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾವ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ವೈಷ್ಣವ ಪದ್ಧತಿ ಅಷ್ಟಲ್ಲ, ಗುರು ಪರಂಪರೆ, ವೈಷ್ಣವ ಪರಂಪರೆ, ಇದು ವಾರ್ಕರಿ ಪರಂಪರೆ ಇದು ಶುರು ಆಗಿದ್ದ ಯಾರಿಂದ ಅಂದ್ರ ಮಹಾದೇವರಿಂದ. ಯಾಕಂದ್ರ ಆದಿನಾಥ ಗುರು ಆದಿನಾಥ ಗುರು ಸಕಲ ಮಚ್ಚೇಂದ್ರ ತಯಾಚೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಷ್ಯ. ಇದು ಮುಖ್ಯ ಶಿಷ್ಯ. ಇದು ಎದಕ್ಕ ಗುರು ಪರಂಪರೆಕ ಅನುಕರಣೆ ಆಯ್ತು. ಇದು ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಯಾರಿಂದ? ಮಹಾದೇವ ಆದಿನಾಥ ಗುರು. ಆದಿನಾಥ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಪರಮೇಶ್ವರ. ಇನ್ನ ಇದು ವಾರ್ಕರಿ ಪದ್ಧತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂದ್ರ ಅದು ಏನೈತ್ಲ ಮಹಾದೇವರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತಾರ. ಯಾಕಂದ್ರ ಏಕಾ ಜನಾರ್ದನೇ ವೈಷ್ಣವ ಏಕಾ ಜನಾರ್ದನಿ ವೈಷ್ಣವ ಶಿರೋಮಣಿ ಮಹಾದೇವ. ಯಾಕಂದ್ರ ಆ ಪಂಢರ್ಪುರದಾಗ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಂತ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರ ಲಿಂಗು ಐತಿ. ಅದ ಏನೈತ್ಲ ಅದನ್ನ ಮೂಲ ಹಾದಿ ಹಾಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು? ಶಿವ. ಯಾಕಂದ್ರ ಸುಮಾರ ಬಂದಂಗ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಓಂ ನಮ ಶಿವಾದಿ कावडी घेतला खांदी मिळाली संत मांदी त्याचा रज रेणू बंदी रे कापडिया. ಯಾಕಂದ್ರ ಏನಾತಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಾಂತ, ಪುಂಡ್ಲೀಕರಾಯರ ಅವತಾರನು ಯಾರು? ಶಿವನ ಅವತಾರನ ಪುಂಡ್ಲೀಕರಾಯರು. ಆ ಪುಂಡ್ಲೀಕರಾಯರ ಭಕ್ತಿ ಮೆಚ್ಚ ಏನಿತ್ಲ ಆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಪುಂಡ್ಲೀಕರಾಯರ ಗುಡ್ಯಾಗ ಏನಿತ್ಲ ಲಿಂಗುನ ಐತಿ. ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರಕ್ಕೆಲ್ಲ 2 ವರ್ಷ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ. ಹಿಂಗ ಆ ಅವತಾರ ಯಾರ್ದಂದ್ರ ಶಿವನ ಅವತಾರ ಪುಂಡ್ಲೀಕರಾಯರು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಗೆ, ಪುಂಡ್ಲೀಕರಾಯರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚ ಏನಿತ್ಲ ಇದು ಪಾಂಡುರಂಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದ ಪಂಢರ್ಪುರದಾಗ ನಿಂತ ಇಟ್ಟಂಗಿ ಮೇಲೆ. ಇದು ಇದಾತು ಏನು ಆಷಾಢಿ ಕಾರ್ತಿಕಿ ಭಕ್ತಜನ ಏನಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ವಾರಿ ಆಗಕತ್ತು. ಇದೇನಾತಂದ್ರ ಶಿವಂಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಆಶೆ ಅಂತಂದ್ರಿ ಮಹಾದೇವ್ಗ. ಏನು ಇಷ್ಟು ಈ ಜೈ ಜಯಕಾರ, ಇಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಆಶೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು? ಮಹಾದೇವರು. ಅವಾಗ ಆತು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರು ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಯಾರು? ಮಹಾದೇವರು ಸಂತರ ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡ್ರು. ಓಂ ನಮೋ ಶಿವಾದಿ ಕಾವಡಿ ಘೇತಲಿ ಖಾಂದಿ. ಕಾವಡಿ ಅಂದ್ರ ಕಂಬಳಿ ಹಸಿವಿ ಅಂತ ಕಂಬಳಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಂಚೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳಿ ಹಾಕೊಂಡ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ನಾವು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಯಾವ ಬೇರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಐತಂತ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಬಳಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಐತಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಗಾದಿಗೆ ಕಂಬಳಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರ ಮುಂದ ಅದ್ರ ಏನತ್ಲ ಅತ್ಲಾಗಿತ್ಲಾಗ ಏನಂತಾರಲ್ಲ ಕರಿವು ತುದಿ
ಕರಿ ಅತ್ಲಾಗ್ ಇತ್ಲಾಗ್ ಏನ್ ಅದ್ರ ಎದ್ರ ಸಂಕೇತ ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಅನುತಾಪ ಒಂದು ವೈರಾಗ್ಯ ಅದ್ರ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಅತ್ಲಾಗ್ ಇತ್ಲಾಗ. ಈಗ ಶಲ್ಯಕ್ಕೂ ಮೌಲ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರ ಅನುತಾಪ ವೈರಾಗ್ಯ ಶೀಲ ಶೀಲ ಅಂದ್ರೆ ಶಲ್ಯ ನಾವು ಶಲ್ಯ ಎರಡು ಇರ್ತಾವ ತುದಿ ಹಂಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಐತಿ. ಹಂಗ ಕಾವಡಿ ಘೇತಲ ಖಾಂದಿ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ರು ಅಂತಾರೆ ಯಾರು ನಾಮದೇವ್ ಏಕನಾಥ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತ ನಾಮದೇವ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತ. ಮಾವುಲಿ ಅವರು ಅನುತಾಪ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಇವ್ರು ಏನಂತಾರು ನಾಮದೇವ್ ರಾಯ ಏಕನಾಥ್ ರಾಯ ಕಾವಡಿ ಗೀತಲಿ ಖಾಂದಿ ಮಿಳಾಲಿ ಸಂತ ಮಾಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಏಕನಾಥ್ ರಾಯ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಕಾವಡ ಖಾಂದಿ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇನ್ನೊಂದು ಕರಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಅಂತ ನಾಮದೇವರಾಯ ನಾಮದೇವರಾಯ ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೋ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಅಂತಾರ. ಯಾವ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮಾವುಲಿ ಅನುತಾಪ ವೈರಾಗ್ಯ, ಏಕನಾಥ್ ರಾಯರು ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ, ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಯಾರಂದ್ರು ನಾಮದೇವರಾಯ. ಹಿಂಗ ಅದಕ್ಕೇನೈತ್ಲ ಕಂಬಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಐತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೇನೈತ್ಲ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೀರ್ತನದಾಗ. ಹಂಗ ಶಿವ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಕಾವಡಿ ಘೇತಲ ಖಾಂದಿ ಮಿಳಾಲಿ ಸಂತ ಮಾಂದಿ ಹಂಗ ಆ ಯಾತ್ರಾಗ ಹೊಂಟ ಪಾರ್ವತಮ್ಮನವ್ರು ಬಂದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂಟಿರಿ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಪಂಡರ್ಪುರಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿವಿ ಏನ್ ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಯಾತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ ಏನ್ ಅನ್ನೋದೇನು ನಾನು ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಶಿವ ಏನೋ ಹೊಂಟ ಯಾತ್ರಾಕ. ಆವಾಗ ಪಾರ್ವತಮ್ಮನವ್ರು ಅಂದ್ರು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋಟ್ಯಾನ್ಗಳು ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಮಂದಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿ ಬಂದ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಈ ಮನ್ಯಾನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಾಕಬೇಕ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದು ಪಾರ್ವತಮ್ಮ. ಅವಾಗ ಏನಿಲ್ಲ ನಡಿ ಆತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದ ಗಣಪತಿ ನೋಡ್ರ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂಟಿ ಅವ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂಟಿ ಹಿಂಗ ಪಂಡರ್ಪುರಕ್ಕೆ ಹೊಂಟೇವಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲೂ ನೀ ಅದಿ ಕುಳ್ಳ ಹೊಟ್ಟಿ ಡುಮಕ ನಿನ್ನ ನಾವ ಹೋಗುದು ಜಡ ವಜ್ಜೆ ಐತಿ ಅಷ್ಟು ಗದ್ದಲ್ದಾಗ ಇನ್ನಿ ಅಷ್ಟು ಗದ್ದಲ್ದಾಗ ಬಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊತ್ಕೊಂತ ಅಡ್ಡಾಡ್ಲಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುಂದ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ಕೈಲಾಸದಾಗ ಕುಂದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕ್ರಿ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಶಿವ ಆತ್ ನಡಿ ಯಾರು ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಗಣಪತಿ 3 ಮಂದಿ ಬಂದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ತೆಗಿಯಾಕ್ಬೇಕು ಇಂಡಿಕಾ ಯಾವುದು ನಂದಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಬಂತ ವಾಹನ ನಂದಿ ಮೇಲೆ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತೆ ಗಣಪತಿ 3 ಮಂದಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂಟ್ರು ಪಂಡರ್ಪುರಕ್ಕೆ ಹೊಂಟ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾನು ಗಂಟ್ಲೆ ಮಂದಿ ದೋಬ 90 ವರ್ಷದ ಮುದುಕ್ಯಾರ ಕುಣ್ಯಾಕತ್ತಾರ. ಯಾಕಂದ್ರ ಅವಾಗೇ ಕನಸೆ ಪಂಡರ್ಪುರ. ಅದಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಲ್ಲಿ ಝಣ್ ತಾಳದು ಮೃದಂಗದ ಆವಾಜ 90 ವರ್ಷದ ಮುದುಕ್ಯಾರ ಕುಣ್ಯಾಕತ್ತಾರ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮನವ್ರು ಅಂದ್ರು ನನಗ್ ನೀಗೋದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಅದು ನೀವು ಹೋಗ್ರಿ ಹಿಂಗ ಆತ ಹಂಗಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಳಿಸಿದ್ರು. ಯಾರು ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮನ ಇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಗುಡಿ ಐತಂತ ದೇವಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ನಾವೇ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಭವಾನಿ ಶಕ್ತಿ ಗುಡಿ ಐತಿ ಅಲ್ಲೇ ಪಾರ್ವತಮ್ಮನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮುಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೊಂಟ್ರು ನಂದಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಗಣಪತಿ ಹೊಂಟ್ರು ಮುಂದ
ಹೊಂಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಭಯಾಕತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರಗ ಅವ ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ಮಾತು ಬೇರೆ. ಅಲ್ಲೂ ನಾವ ಹೋಗುದ್ ಜಡ ಆಗೈತಿ, ಇನ್ನು ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಬೈಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿಯ ನೀ ಯಾರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿಯೋ ಕೊಲ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ತುಳಿತು ದೊಡ್ಡ ಬೈಲ ಇದು ನಂದಿ. ಹ ಹಿಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರ ಕಾಲ ಹಾಕಿ ತುಳಿದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸದನ ಇದು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಪರಮೇಶ್ವರ, ಇದ್ ಬಗೆಹರಿಯುವುದಲ್ಲ, ನಿನಗ ಮುಂದೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋ ಮಂದಿ ನೀ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಬಿಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹನುಮಪ್ಪನ ಗುಡಿ ಐತಲ್ಲಿ. ಹನುಮಪ್ಪನ ಗುಡಿ ಕಾಳ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೇ ಒಟ್ಟು ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರ ಮುಂದ ನಂದಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಸಿಗುತ್ತ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಂತ್ರು ನಂದಿ, ಹನುಮಪ್ಪನ ಗುಡಿ ಮುಂದ ನಂದಿ ನಿಂತ್ರು. ಮುಂದೆ ಯಾರು ಬಂದು ಮುಂದೆ ಗಣಪತಿ ಮತ್ತ ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೊಂಟ್ರು ದುಃಖೋತ ಮಂದ್ಯಾಗ ಹಂಗ ಹೊಂಟ್ರು. ಅಲ್ಲೇನಾತು ಗಣಪತಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿಬಿಡ್ತು. ಅಪ್ಪ ನನಗ್ ನೀವಂಗಿಲ್ಲ ಇನ್ ಮುಂದ ನೀವು ಹೋಗು, ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಹಾತ್ವಾರೂಢನೆ ಮ್ಯಾಲ ನಾಮದೇವ್ ಪಾಯ್ರಿ ಕಡೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಏನೈತಂತ್ರಿ ಗಣಪತಿ ಐತಂತ ನೋಡ್ರಿ. 4 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಗಣಪತಿ. ಅಲ್ಲೇ ಯಾರು ವಿರಾಜಮಾನರಾದ್ರು ಗಣಪತಿ ಮುಂದ ಒಬ್ಬರು ಹೋದ್ರು, ಮಹಾದೇವ್ರು ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿಠ್ಠಲಗಿ ಮ್ಯಾಲ ನಿಂತ ಸುಂದರತೆ ಧ್ಯಾನ ಉಭೇ ವಿಠೇವರಿ ಕರಕಟಾವರಿ ಠೇವುಣಿಯ ತುಳಸಿ ಹಾರಗಳ ಕಾಶೆ ಪಿತಾಂಬರ ಎಲ್ಲ ಅವನ್ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಮಹಾದೇವರಿಗೆ. ಅವರಿಗೂ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪರಮಾತ್ಮನು ಮುಗುಳ್ನಾಗೆ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ಬರ್ರಿ ಮಹಾದೇವರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ರಿ ಆಸನರಾಗ್ರಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಕುಂದ್ರಬೇಕು, ಇಟ್ಟಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಗುಡಿ ಐತಿ, ಅಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲಿ ಕುಂದ್ರಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರ ಯಾರು ಮಹಾದೇವರು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ ಶಿರದ ಮ್ಯಾಲೆ ಏನಿತ್ಲ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪಾಂಡುರಂಗ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಆಸನಗ್ರಸ್ತರಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಏಕಾಜನಾರ್ದನಿ ವೈಷ್ಣವ ಶಿರೋಮಣಿ ಮಹಾದೇವ. ಅದಕ್ಕೇನೈತ್ಲ ಇದೇನೈತಲ್ಲ ಇದು ಕಟಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಇದರಿಂದ ಇದು ವೈಷ್ಣವ ವಾರ್ಕಾರಿ ಪರಂಪರೆ ಯಾರಿಂದ ಮೂಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರ ಶಿವ. ಅದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಓಂ ನಮೋ ಶಿವದ ಕಾವಡಿ ಗೆಥಲಿ ಕಾಂದಿ ಮಿಳಾಲಿ ಸಂತ ಮಾಂದಿ ತ್ಯಾಚ ರಜ ರೇಣು ಒಂದಿರೇ ಕಾಪಡಿಯ. ಮುಂದ ಇದು ಏನೈತ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಹರಾನ. ಮುಂದ ಇದಕ್ಕೂ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಯಾರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂತು ಅದು ಹರಾನ. ಅದಕ್ಕೇನೈತಲ್ಲ ಇವತ್ತ ಹರಿಹರ ವೇದ ನಾಯಿ ಕರುಣೆ ಏಕ ಏಕಾಚೆ ಹೃದಯ ಗೋಡಿ ಸಾಕರೇचा ठाई ಮುಗಿತಲ್ಲ. ಒಂದ್ ನೋಡಿ ಮುಗಿದಿದ್ರ ಒಂದ್ ಬರಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಗೋಪಾಲು ಕುಮಾರಿ ಜಯ ಜಯ ಏಕಾಚೆ ಹೃದಯ ಗೋಡಿ ಸಾಕರೇचा ठाई. ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪು ಹಾಕಿದೆ ನಾನು. ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹೇಳಾಕತ್ತಿದ್ವಿ ಮಹತ್ವ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮಹತ್ವ ಏನೈತಂದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ. ಇದು ಶಿವ ಮತ್ತ ಪಾರ್ವತಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಂತ ದಿವಸ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಉಪವಾಸ. ಶಿವರಾತ್ರಿ ಉಪವಾಸ ಯಾವ ಕೃತಯುಗದಾಗ ಪಾರ್ವತಿ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ ಯಾರು ಸತಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ಲು, ಯಾರು ಇವ್ರ ಮಗ ಯಾರು ದಕ್ಷ ಮಹಾರಾಜ. ದಕ್ಷ ಮಹಾರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗ. ಹೌದಿಲ್ರಿ?
ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅಂತ. ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೊಮ್ಮಗಳು. ಯಾರು? ಸತಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಮಗಳು ಸತಿ. ಆಕಿ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಾಗ ಏನೈತ್ಲ ಆ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ದ. ಅವಾಗ ಏನೈತ್ಲ ಆಮಂತ್ರಣ ಅಳಿಯಾಕ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಳಿಯಾರು ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮ. ಯಾಕಂದ್ರ ಅವ ಮಹಾವೈಷ್ಣವ, ಈ ಕಟ್ಟರ ವೈಷ್ಣವ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆಗಡೆ. ಹಂಗ ಕಟ್ಟರ ವೈಷ್ಣವ ಹರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾರಾಯಣನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ದೇವರಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತವ ದಕ್ಷ ಮಹಾರಾಜ. ಪ್ರಜಾಪತಿ ದಕ್ಷ ಅವರು ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ದ. ಅವಾಗೇನಿತ್ಲ ಅದಕ್ಕ ಆಮಂತ್ರಣ ಶಿವ ಇದ್ದಿರ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಳಿಯ ಇದ್ದಿರ್ಕಿಲ್ಲ, ಸತಿಗಷ್ಟ ಆಮಂತ್ರಣ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಎದಕ್ಕಂದ್ರ ಸತಿಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ರ ಸತಿ ಏನೈತ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ ಪರಮೇಶ್ವರಂಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಲಗ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗಿತ್ತು? ದಕ್ಷಿಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಏನೈತ್ಲ ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಈ ಅಪಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನೈತ್ಲ ಅವ ಕರೆದಿರ್ತಾನ ಯಜ್ಞಕ್ಕ. ಬರೇ ಸತಿಗಷ್ಟ, ಎಲ್ಲಾ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಕಲಿತಾನು. ಮಹಾದೇವ ದೇವೋಕ ಬಾಬಾ ಅವು ಕರೀಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನೈತ್ಲ ಪಾರ್ವತಿ ಸತಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾಳ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಬಾ ಅಂತೇಳಿ. ನನಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಿವ ಅಂತ ಇದ್ದಾನ. ಮತ್ತೇನೈತ್ಲ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಕರ್ದ ನನಗೆ ನಾ ಬಿಡಾಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗ್ಕಾಳ ಸತಿ ಯಜ್ಞಕ್ಕ. ಅಲ್ಲೇನೈತ್ಲ ಅಪಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಯಜ್ಞ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಶಿವಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿ. ಅವ ಎಂತ ದೇವ್ರ, ಅವ ಸ್ಮಶಾನದಾಗ ಇರ್ತಾನು, ಅವ ಬೂದಿ ಬಳ್ಕೋತಾನು, ಕೊಳದಾಗ ರುಂಡ ಮೂಳೆ ರುಂಡ ಹಾಕೋತಾನು, ರುಂಡ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋತಾನು. ಅವ ಎಂತ ದೇವ್ರಂತಾರೆ ನಮ್ಗ ಹಂಗ ಹಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಳಿಸಿ ಅಪಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ಆ ಅಪಮಾನ ತಾಳಲಾಗದೆ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಆಗಿತ್ತಂತ ಸತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳ? ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಾಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾರು ಮಹಾದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಹಾಹಾಕಾರ ಮಾಡಿ ದೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಡಿ ಬಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಳಿಸ್ತಾನ? ವೀರಭದ್ರ ಕಳಿಸ್ತಾನ. ಯಾರು? ಅವನ ಜಟಾದಿಂದ, ಅವನ ಜಟ ಏನೈತ್ಲ ತೆಗದ್ ಒಂದು ಜಟಾದ ಭಾಗವನ್ನ ವೀರಭದ್ರ ಹುಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ, ಅವ್ ದಕ್ಷ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಮುಂದೇನಿತ್ಲ ಅದು ಕತಿ ಬಾಳ ಐತಿ. ದಕ್ಷ ಮಹಾರಾಜರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲ ಅವಾಗ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಕೇತವಂಗ ಅವ ಕ್ಷಮಾ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ಅವಾಗೇನಿತ್ಲ ಮತ್ ಒಳ್ಳೆ ಅವ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೋಡಾಶಂಕರ್ ನಂದು ತಪ್ಪಾಗೈತಪ್ಪ ಮಹಾದೇವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಮ್ಯಾಲೆ ಬೋಡಾಶಂಕರ್ ಏನ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದ್ರ ಒಂದು ಕುರಿ, ಒಂದ್ ಮೇಕೆದ್ದು ಇದನ್ನ ಭಾಗ ತಗೊಂಡು, ಈಗ ಗಣಪತಿ ಹೆಂಗ್ ಮ್ಯಾಲಿನ ಭಾಗ ಗಣಪತಿ ರುಂಡ ಭಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಕೆದ್ದು ರುಂಡ ಭಾಗ ಏನೈತ್ಲ ಅವಂಗ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಗೆ ಪುನಃ ಜೀವಂತ ಮಾಡಿ ಅವಂಗ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದ ಸತಿನ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಿಮರಾಜ ಅಲ್ರಿ, ಹಿಮರಾಜ ಹೇಮತ್ ಅಂತ ಪರ್ವತರಾಜನ ಮಗಳಾಗಿ ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರಂದ್ರ ಪಾರ್ವತಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ಲು. ಆದ್ರೆ ಪಾರ್ವತಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ಲು, ಆದ್ರೆ ಆಕಿ ಯಾರನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿರ್ಕಿಲ್ಲ, ಆಕಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗ ಅವಾಗ ಒಂದಿನ ಇವರು ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಬಂದು, ಅಲ್ಲ ಪಾರ್ವತಿ, ನೀ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಾಗ ಏನಿಲ್ಲ ಸತಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಿ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹಾದೇವರ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ, ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ, ಅರ್ಧಾಂಗಿಯಾಗಿ ನೀ ಏನಿಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಿ, ನೀ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆಕಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ನಾರದ ಮುನಿಗಳು. ಅವಾಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅಕ್ಕಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಮಹಾದೇವ್ಗ ಅಂದ್ರು ಅಕ್ಕಿ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಯಾರು ಮಹಾದೇವ್ರ ಕುಂತ್ರು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆಗುದಾದ್ರ ಮದುವೆ ಆಗುದಾದ್ರ ಏನಿಲ್ಲ ಮಹಾದೇವ್ರಿಗೆ ಹಾಕೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪಶ್ಚರ್ಯ ಮಾಡಕತ್ವಿ. ತಪಶ್ಚರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಅವಾಗ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ. ಅವಾಗ ಏನು ವರ ಕೇಳು, ಇಲ್ಲ ನನಗೇನಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿ ನೀ ಅಲ್ಲಿ ನನಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚರ್ಮಧಾರಿ ಸ್ಮಶಾನಿ ರಾಹಿಲ ಸಂಗೇ ಭೂತ ಮೇಳ ವಿರಾಜಿತ. ಹಿಂಗ ಕಂಟಿ ಕಾಳು ಕೂಟ ಡೌರ ತ್ರಿಶೂಳ ಹಾತಿ ಗಳಾರುಂಡ ಮಾಡ ಕಾಪರ ಹಸ್ತಕಿ ರಾಮನು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ಸ್ಮಶಾನದಾಗಿರವ ಭಸ್ಮ ಉಟ್ಕೊಂಡ ಹುಲಿ ಚರ್ಮ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ ನಾ ಇರವ, ನನ್ ಜೊತೆ ಸಂಗಡಿ ಭೂತ ಸಂಗೇ ಭೂತ ಮೇಳ ವಿರಾಜಿತ ಅಂದ ನನಗ ಇದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಧ್ಯಾನಗ್ರಸ್ತನಾಗಿ ಸದಾಕಾಲಿರವ, ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನಾ ಜೋಪಾನ ಮಾಡ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ
ನನಗೇನಿಲ್ಲ ಆಗುದಾದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ನ್ ಗೊತ್ತ ಅವ್ನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಕ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಗ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಾಗ ಪಾರ್ವತಿ ಸತಿ ಆಗಿದ್ಲು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿದ್ಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರ್ಗ. ಆದ್ರೂ ಏನಿಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಟ. ಅವಾಗ ಆಕಿ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಪಾರ್ವತಿ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅದೇನ ಆಗ್ಲಿ ನಾ ಆಗುದಾದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಿನಗ ಮದುವೆ ಹಾಕೇನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಿದ್ದಂತ ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಹೌದು ಶಿವರಾತ್ರಿ. ಅದು ಇದು ಏನಿಲ್ಲ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮಾತು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಇದು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮಹತ್ವ ಸ್ವಗರದೊಳಗ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಲಗ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಲಗ್ನ ಐತಿ ಇದು ಇದು ಏನೈತಲ್ಲ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಐತಂದ್ರ ಇದು ಪರಮೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ಲಗ್ನ ಆಗಿದ್ದ ದಿವಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮಹತ್ವ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿ ಹರಿಹರ ವೇದ ಏಕ ಏಕಾಚೆ ಹೃದಯ ಗೋಡಿ ಸಾಕರೆ ಚಾಟಾಯಿ ಹೆಂಗ ಸಕ್ರಿ ಬಿಟ್ಟ ಸಿಹಿ ಇಲ್ಲ, ಸಿಹಿ ಬಿಟ್ಟು ಏನಿಲ್ಲ ಸಕ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಕ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ರಿ, ನೀರ್ನ್ಯಾಗ ಹಾಕ್ರಿ, ಹಾಲ್ನ್ಯಾಗ ಯಾವುದೇ ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ರಿ, ಆ ಸಕ್ರಿ ಕರಗತೈತಿ ವಿನಃ ಆ ಸಕ್ರಿ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಂತ ಗುಣ ಸಿಹಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ರಾಮನ ಬಿಟ್ಟು ಹರಿನ ಬಿಟ್ಟು ಹರ ಇಲ್ಲ, ಹರನ ಹೃದಯದೊಳಗ ಹರಿ ಸದಾ ಕಾಲ, ಹರಿನ ಹೃದಯದಾಗ ಸದಾ ಹರ. ಬ್ಯಾರೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾರೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಲಯಾಳ ಶೀತಳು ಹಾಲು ಮೇಘಾಳು ಸುಮನಾಚ ಪರಿಮಳು ಕುಂಪಿತಾನೆ ಪರಿಮಳ ಬ್ಯಾರೆ ಮಾಡಕ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅನನ್ಯ ಇರ್ತೈತಿ. ಈಗ ಜಲದಾಗ ಹೆಂಗ ಮೀನು ಅನನ್ಯವಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಮೀನು ಜರ್ ನೀವು ನೀರಾಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನ್ ಜೀವ ಬಿಡ್ತದ, ಹಂಗೇನೈತಿಲ್ಲ ಅನನ್ಯ ಅಂತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇದಿಲ್ಲ, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಅದಿಲ್ಲ. ಹಂಗ ಹರಿನ ಬಿಟ್ಟ ಹರ ಇಲ್ಲ, ಹರನ ಬಿಟ್ಟ ಹರಿ ಇಲ್ಲ. ಏಕ ಏಕಾಚೆ ಹೃದಯ ಗೋಡಿ ಸಾಕರೇಚಾ ಢಾಯಿ. ಮುಂದಿನ ಚರಣ ಭೇದ ಕಾಶಿ ನಾಡ ಏಕ ವೇಲಾಂಟಿಚಿ ಹಾಡ. ಭೇದ ಕಾಶಿ ನಾಡ ಇದು ಭೇದ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಒಂದ ವೇದ ಯಾವುದು ಏಕ ವೇಲಾಂಟಿಚಿ ಆಡ. ಏಕ ವೇಲಾಂಟಿಚಿ ಆಡ ಅಂದ್ರ ವೇಲಾಂಟಿ ಅಂದ್ರ ವ್ಯಂಜನ, ಮರಾಠಿ ಒಳಗ ವೇಲಾಂಟಿ ಅಂದ್ರ ವ್ಯಂಜನ ಅಂತಾರ. ವ್ಯಂಜನ ಅಂದ್ರ ಕಿ ಕ ಇದ್ದಿದ್ದು ವೇಲಾಂಟಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರ ಕಿ ಆಕೇತಿ. ಹಂಗ ರಕ್ಕ ವೇಲಾಂಟಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರ ರಿ ಆಕೇತಿ. ಹಂಗ ಹರಿ ಹರ ಹತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಂತಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೋಗು. ಇನ್ನ ಫರಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿತಂದ್ರ ಏಕ ವೇಲಾಂಟಿಚಿ ಆಡ ರಿ ಬೇಡ ಕಾಶಿ ನಾಡ ಏಕ ಬೇಡಾಂಚಿ ವೇಲಾಂಟಿಚಿ ಆಡ. ಏಕ ಏಕಾಚೆ ಹೃದಯ ಗೋಡಿ ಸಾಕರೆ ಟೋಬಾ ಜೈ ಟೋಬಾ एकाचे हृदय गोडी साखरे ढाई. भेद काशी नाड एक वेलांटीची आड. एक एकाचे हृदय गोडी साखरेचा ढाई. कडी चरण शेवट चरणದಾಗ ತುಕೋಬ್ರಾಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. उजवे वाम भाग तुका म्हणे एकचे अंग. उजवे वाम भाग उजवे ಬಲಭಾಗ. ಯಾಕಂದ್ರ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದ, ಸಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಐತಿ. ಒಬ್ಬವ ಗುರು ಇದ್ದಂತ, ಗುರು ಶಿಷ್ಯನ ಕಥೆ ಇದು. ಒಬ್ಬ ಗುರು ಇದ್ದಂತ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಬ್ರು ಶಿಷ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರು ಆ ಇಬ್ರು ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂತ ಅವ್ನ ಗುರು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನವ ಗುರು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ. ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯಾಗ ಎಡಭಾಗ, ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯಾಗ ಬಡಭಾಗ.
ಹಿಂಗ ಕೈ ಒತ್ತುದಾರ ಆಗ್ಲಿ ಕಾಲು ಒತ್ತುದಾರ ಆಗ್ಲಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುದಾರ ಆಗ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಗ ಎಡಭಾಗ ಒಬ್ಬಂಗ ಬಲಭಾಗ ಹಿಂಗ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವ. ಅವಾಗ ಹಿಂಗ ಓದಂತ್ರಿ ಒಬ್ಬವ ಎಡಭಾಗದವ ಅಂದ್ರೆ ಬಲಭಾಗದವಂತ ವಾಪಸ್ ಸೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಂತ ಅದ್ರಾಗ 4-5 ದಿನ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ. ಎಡಭಾಗ ಹಂಗ ಉಳಿತು. ಎಡಭಾಗದವ ಸೂಟಿಗೆ ಹೋದ 4-5 ದಿನ. ಇನ್ನು ಎಡಭಾಗ ಜೋಪಾನ ಮಾಡೋರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅವ ಬಲಭಾಗದವ ಏನೈತ್ಲ ಅರ್ಧ ಅಷ್ಟ ಜಳಕ ಹಾಕವ, ಅರ್ಧ ಅಷ್ಟ ಕಾಲು ಒತ್ತವ, ಅರ್ಧ ಅಷ್ಟ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡವ, ಸೇವಾ ಮಾಡವ. ಹಿಂಗ ಹೋದ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದ ಇವ ಅಲ್ಲೋ ನಾ ಗುರು ಅಂತ ಇದ್ದಾನ, ಅಲ್ಲೋ ನಾ ಜಳಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನ್ ಎಡವಾಗ ಏನೈತ್ಲ 4 ದಿನದಿಂದ ನೀರ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಜಳಕಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಇತ್ಲ ಕಾಲು ಒತ್ತಿ ಇತ್ಲ ಕಾಲು ಮುಸಾಕತ್ತವ, ನನಗೆ ಇತ್ಲಾಗಟ್ಟು ಒತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾ ಒತ್ತಂಗಿಲ್ಲ. ನಂದೇನ್ ಕೆಲಸ ಬಲಭಾಗದಷ್ಟ ಕೆಲಸ, ನಾ ಅಷ್ಟ ಮಾಡವ, ಹೆಚ್ಚಿಂದ ನನಗೆ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೋ ಗುರು ನಿನ್ ಗುರು ಅದೇನೆ ಹಿಂಗ ನನಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿ, ಅವ್ ಹೇಳ ಮಾಡ್ತಿ. ನಾ ಗುರು ಹೇಳಿದ್ ಒಂದ್ ಮಾತು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ನೀನು, ಹಿಂಗ ಅಂತ ಓದಾಡ್ತಿದ್ದಾನ. ಗುರು ಹಂಗಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡ ಅವ್ನ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಇವ್ ಎಡಭಾಗದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಕಂಡ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹಾಕಿರಂಗಿಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರು. ಹಂಗ ಇವ್ ಬಲಭಾಗದವ ತಡಿ ಸಿಕ್ಕೇತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಎಡಭಾಗ ಅವನ ಭಾಗ ಐತ್ಲ ಕಾಲು ಒತ್ತಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಜ್ಜಾಕ್ ಚಾಲು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನ. ಮುಂದ ಕಾಲು ಬರ್ತದ ಅವಂಗ ಗುರುಗ. ಮುಂದ್ 4ನೇ ದಿನ 5ನೇ ದಿನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ಯಾರ ಎಡ್ಕಿನವ್ ಗುರು ಇವ ಶಿಷ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾತು ಈಗ ನಿಮ್ ಗುರುಗಳ ಯಾಕೆ ಬಾವು ಬಂದಿತ್ಲ ಕಾಲ ಇವತ್ತು ಮತ್ ನೀನ್ 4 ದಿನ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದ್ದಿ, ನೀವು ಬಲಕ್ ಏನಿಲ್ಲ ಜೋಪಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಎಡಕ್ ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಮುಸಾಕತ್ತಿತ್ತು. ಒತ್ತಂದ್ರ ಇವೇನಿಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಜಜ್ಜಿ ಹಣ್ಣು ಮಾಡಿ ಹಂಗ ನೀ ಎಡಭಾಗ ಕಾಲು ನೋವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಬಲಭಾಗನು ಬಲಗೈ ನೋವು ಮುರಿತಾನೆ ನಿನಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ನು ಬಲಗೈ ಮುರಿಯಾಕತ್ತು ಗುರು. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹಾಕಿರ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವ ಗುರು ಏನೈತ್ಲ ಹೊಯ್ಕೊಲ್ಲ ಬಲ ಹೊಯ್ಕೊಳಕಂತ. ಅಲ್ಲೂ 2 ಭಾಗ ನನ್ನೂನ. ಹಂಗ ಉಜವೇ ವಾಮ ಭಾಗ ತುಕಾಮಣೆ ಏಕಚಿ ಹಂಗ. ಯಾಕಂದ್ರ ಮನುಷ್ಯಾಗ ಎಡಭಾಗನು ಅಷ್ಟ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಬಲಭಾಗನು ಅಷ್ಟ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ರಿ. ಒಂದ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ಜಗತ್ತ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಜಗತ್ತ. ನಮಗ ಎಲ್ಲಾ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾನ, ನಮಗ ಅದು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಮರಣೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏನಾರ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿ ನೋವು ಆತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಾರ ಬಲ್ಕಿನ ಯಾವ್ದೋ ಕೈಯಿಂದ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿ ನೋವು ಆತಂದ್ರ ನಮಗ ಹಳಿ ಆಕೈತಿ. ಏನೋ ಒಂದ್ ಕಾಲಿಗೆ ನೋವು ಆತಂದ್ರ ಕುಂಟ್ಕೊಂತ ಅಡ್ಡಾಡ್ತೇವಿ. ಒಂದ್ ಕಣ್ಣು ಜರ ಮಂಜಿ ಕಾಣಕತ್ತಂದ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಮಂಜಿ ಈಗ ಬಲ್ಕಿಂದು ಮಂಜಿ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ಬಲ್ಗಿನ್ ಚಲೋ ಇರ್ತೈತಿ, ಬಲ್ಕಿಂದ ಚಲೋನೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಎಡಕಿಂದ ಏನೈತ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಳಗಿ ಮಂಜಿ ಕಾಣಕತ್ತಂದ್ರ ಬಲ್ಕಿಂದು ದೃಷ್ಟಿ ತಗೋತೈತ. ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡಿ ಏನೈತ್ಲ ಜಗತ್ತ ಮಂಜಿ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ಹಂಗೇನೈತ್ಲ ಎಡಭಾಗನೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಬಲಭಾಗನೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೈತ್ಲ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಜೋಪಾನ ಮಾಡುವಂತ ಧರ್ಮ ಮನುಷ್ಯಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೈತ್ಲ ಎಡಭಾಗನೂ ಅಷ್ಟ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಹೆಂಗ ಮನುಷ್ಯಾಗ ಬಲಭಾಗನೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನು, ಹಂಗೇನೈತ್ಲ ಹರಿ ಮತ್ತು ಹರ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನೈತ್ಲ ಒಂದ ದೇಹದ 2 ಅಂಗಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಅಂತ ನೋಡು. ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಂತ ಭಾಗದಾಗ ಹೆಂಗಿದಾರು ಹಂಗ ಹರಿ ಹರ ಏನೈತ್ಲ ಭುಜವೇ ಎಡಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗ ಇದ್ದಂಗ. ಅದಕ್ಕ ಶಿವರ ಚರಣದಾಗ ತುಕೋಬರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ, ಭುಜವೇ ವಾಮ ಭಾಗ ತುಕಾಮಣಿ ಏಕಚಿ ಅಂಗ एकाचे हृदय गोडी साखरेचा ठाई. महाराज ज्ञानोबा एकाचे हृदय गोडी साखरेचा ढाई. भेद काशी नाड एक वेलांडीची आड.
एक एकाचे हृदय गोडी साखरेचा ठाई उजवे वाम भाग तुका म्हणे एकची अंग उजवे वाम भाग तुका म्हणे एकची अंग एक एकाचे हृदय गोडी साखरेचा ठाई उजवे वाम